Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Իմ անունը Արսենն է, ես շներին եմ նկարում։ Ձեր անունը։ Շատ հաճելի է, Սյուզի։ Սյուզի, շատ հաճելի է։ Շան անունը ինչ է։ Ծինա։ Ծինա, ինչ պարոդա է Ծինան։ Խառնուրդ է։ Շարպեի խառնուրդ է, կացարանից եմ վերցրել։ Շատ լավ, կարելի է մի քանի նկար անենք։ Այո, իհարկե։ Հենց տեղ լավ է։ Ծինա։ Ջոնյո։ Ահա, շատ լավ է։ Դուք էլ նայեք այս կողմ, ահա։ Ծինա։ Կարա նստի, ինչ որ ձև։ Ահա։ Այդ մոտիկից նկարեմ, մռութիկը։ Ծինա։ Ջոն։ Սյուզի ջան, ինչ խորհուրդ կտաք այն մարդկանց, ով նոր է ուզում շուն ձեռք բերել ու պահել։ Խորհուրդ կտամ նախ եւ առաջ ավելի լավ է դրսից շունիկ վերցնել, բրկեն կյանքեր, քանի որ դրսից շունիկները ավելի կարիք ունեն հոգատարության, սիրո ու ջերմության։ Բարև ձեզ։ Իմ անունը Արսենն է։ Ես чем հասկանում Харен. Можно вашу собачку сфоткать? Как зовут ее? Ася. Ася. А вас? Настя. Арсен, очень приятно. Такса, нет? Так. Такса. Ася. У меня нет просто вкусняшки с собой. Ася. Джонь. Можете на шаг немножко отойти? Вот так, ага. Джоню. Еще один вопрос. Что посоветуете тем людям, которые хотят приобрести собаку? Хорошо подумать, прежде чем это делать. Но это просто очень большая ответственность. Надо это понимать. Добрый день. Меня зовут Арсен, я из Армении, фотоблогер. Как вас зовут? Игорь. Игорь, очень приятно. Я фотографирую собачек. Это ваша собачка? Да, Кими. Кими? 13 лет, да. Можем несколько фотографий Да. сделать? Джо. Классно. Еще несколько отсюда. Рокки, отойди. Портретик попробуем отсюда. Ким, сидеть. Какой совет бы вы отдали тем, кто хочет приобрести собачку? Стерилизовать, если девочка. Обязательно. Если не разводить, обязательно стерилизовать. Եղբայր բարի օր, անունս Արսենն է, ես լուսանկարիչ եմ, շներին եմ նկարում, կարանք շներին նկարենք, ինչ պարոդա են? Բուլտերեր. Մռութներ, ինչ տարիքի են, Ես սևը 4-ա, տիգրովին 1։ անուններն էլ կասես, Ռիչնոլ։ սևը Ռիչնա, Հա։ անտիրը, այդ փորձեմ դեմքերը մոտիկից ֆիքսեմ երկուսի, Բարև ձեզ, ես լուսանկարիչ եմ, շներին եմ նկարում, թույլ կտաք ձեզ շանը նկարենք մի քանի նկար։ Ձեր անունը ինչ է։ Անունս Կարո է։ Կարո Արսեն, շատ հաճելի է։ Շան անունը ինչ է։ Շելբի։ Շելբի։
Ինչ ցեղատեսակ է։ Որտորտական է։ Շելբի, արի քեզ նկարենք, կյանք։ Ինչ տարիքի է։ 3 տարեկան։ Ջոն, մռուտիկ։ Շատ լավն է։ Գնայեք դուք էլ եսկում։ Ահա։ Շելբի։ Շելբի։ Ինչ լուրջանայում հո։ Եվ վերջում մի հարց, ինչ խորհուրդ կտաք նրանց, ով նոր է ուզում շուն ձեռք բերել պահելու համար։ Որ կտամ որ շունը շատ լավ բան է, լավ ընկեր է, ամեն ժամանակին քո հետ է, քո ամեն պարագայում քեզ հասկանում է, ընդունում է որպես լավ ընկեր, լավ մարդ։ Առանցան քիչ դժվար է, էլի։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ես լուսանկարիչ եմ, շուներին եմ նկարում։ Թույլ կտաք ձեզ շանը նկարենք։ Նկարեք։ Մաքս։ Ինչ պարոդա է։ Ուջերը։ Սենց փոքր է, թե ձակա ուղակի։ Սարդինում 2 տարեկան է։ Մաքս։ Ինչ է, հայ։ Макс? Макс? Явно. Добрый день. Меня зовут Арсен, я фотограф. Фотографирую собак. Можно вашу собаку несколько кадров сделать? Как вас зовут? Женя. А собаку? Фрау. Фрау? О, а какая порода у нее? Дворняга. Фрау, давай тебя сфоткаем. Фрау. Класс. Фрау. Няшка. И в конце ваш совет тем, кто только хочет приобрести собаку. Не надо приобретать. Много бездомных, красивых щенков надо с улицы брать. Мы с улицы взяли. Вот какая замечательная собака. Добрый день. Добрый. Меня зовут Арсен. Фотоблогер из Армении. Как вас зовут? Татьяна. А собаку? Собаку зовут Гром. В честь Гром. майора Грома. Можем несколько фотографий сделать? Да, конечно. А порода как называется правильно? Пудель средний. Эй, смотри. Стою. Данила. Мама. А может сидеть просто? Гром? Класс. Поехали. Еще портретик сделаем. Сидеть. Красавец. Гром? Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Арсен, я фотоблогер. Снимаю собак. Очень приятно. Меня зовут Елена. Лена, а собаку? А собаку зовут Лёля. Это редкая порода кламбер-спаниель. Очень красивая. Можем несколько фотографий сделать? Конечно. Лёля очень любит позировать. Она уже в России выиграла все возможные выставки, заработала все титулы и сейчас, соответственно, ездит по другим странам. Вчера она закрыла титул юного интерчемпиона. О, круто. А сколько ей лет? А ей 15 месяцев всего лишь. А, То есть она у нас юниорочка. Лёля. Кушать.
А может лежать? Конечно. На. Добрый день. Здрасте. Меня зовут Арсен, я фотоблогер. Это ваша собачка? Да. Как ее зовут? Чика. Чика. А вас? Анастасия. Очень приятно. Взаимно. Можем несколько кадров сделать? Конечно. Чика. А сколько ей лет? Ей годик. Чика. Класс. Добрый день. Добрый. Меня зовут Арсен, я фотоблогер. Вас как зовут? Ирина, Ирина, очень приятно. А их? Рипли и Конор. Это О. фараоновые собаки. Круто. Можем несколько кадров сделать? Конечно. Мальчик и девочка, да, или? Брат, Ага. сестра. Рипли. Конор. Рипли. Конор. В чем особенность этой породы? Фараоны действительно очень особенная порода. Это не столько собака, сколько животное. Она не создавалась почти человеком, она как бы адаптировалась, взялась из природы. И в итоге получается, что с ней надо уметь договариваться и дружить. Именно дружить, потому что собаке можно приказать, ее можно выдрессировать. Фараон, он имеет на все свое мнение. Здравствуйте. Здравствуйте. Можно вашу собаку? Да. Несколько кадров сделаем. Да. Как зовут? Цейдор. О, сколько лет? Ему годик. Годик. А порода как называется? Немецкий дог. Огромный. Уху. Вот так, стойте, стойте. Класс. А может лежать? Да. Цейдор? Угу. Фу. Страшно. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Анастасия. А собаку? Мамай. Мамай. Меня Арсен, очень приятно. познакомиться. Я фотоблогер, фотографирую собак. Можем несколько кадров сделать Да, красивых? конечно. А сколько лет ему? 4,5. Класс. Вкусно. Мамай? Мамай. А можно погладить? Конечно. Иди сюда. Мамай? Он не укусит, не бойся. Мир. Мамай? Ух ты. А сколько весит? Килограмм 90 сейчас. 90.
А какие достижения у Мамая есть на На сегодняшний данный день? момент это одна из самых знаменитых и титулованных средних азиатских овчарок России. Дважды год подряд он выиграл выставку лучших собак России. Բարև ձեզ։ Թույլ կտակ ձեզ շանը նկարենք։ Անունը ինչ է։ Դիկի, իսկ դերը։ Բագրատ, Արսեն, շատ հաճելի է։ Քանի տարեկան է։ 6 տարեկան է։ Պարոդան ինչ է իրա։ Golden Retriever։ Եկեք տերևների մեջ անենք, կակրաս սիրուն գույները։ Շատ լավն է։ Կարա սենց լրիվ պարկի մռութը դնի։ Գլուխը դիգան։ Ահա։ Ջունո։ Look. Iki. Iki. Uste. Ինչ խորհուրդ կտակ այն մարդկանց, ով նոր ուզում շուն ձեռք բերի ու պահի։ Անպայման կարդան շատ են ցեղատեսակի մասին, որը որ ուզում են ունենան, պատասխանատվություն է, որ հանկարծ չստացվի, որ այդ շունիկները դրսում հայտնվում են։ Добрый день. Здравствуйте. Меня зовут Арсен, я фотограф, фотоблогер, снимаю собак. Как вас зовут? Дарья, очень приятно. А собаку? Ее зовут тоже Даша. Даша? Да. Какая порода? Это немецкий дог мраморного окраса. Круто. А сколько лет ей? Ей 2 года. Можем несколько красивых кадров сделать? Да, конечно. Погладить можно? Да, она очень любит Ух гладиться. ты. Да, она просто от любви, она начинает запрыгивать, Ух ты. это сложно прям. Классная. Может сесть вот там Да. прям? Угу. Классно. Даш? Закроем. Բարև ձեզ։ Թույլ կտակ ձեզ շանը նկարեմ։ Հա, Ձեր անունը ոնց է։ Արման։ Արման, Արսեն, շատ հաճելի է։ Շան անունը ինչ է։ Լեդի։ Լեդի։ Օ ջոն։ Ինչ պարոդա է Լեդին։ Քանի տարեկան է։ Լեդի։ Լավն է։ Լեդի։ 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 Ջոն։ Ջոն։ Կծում ես աղջի։ Օտոնջը շատ լավն է։ Ինով է հաչում։ Մի հարց տամ վերջում, ինչ խորհուրդ կտակ այն մարդկանց, ով որ նոր է ուզում շուն ձեռք բերի պահելու համար։ Դա բավական մեծ պատասխանատվություն ու դժվարություն։ Պետք է մտածել լավ, որտեղ
Հորը սա պատասխանատվություն։ Բարև ձեզ։ Թույլ կտաք ձեզ շանը նկարեմ։ Ձեր անունը կասեք։ Արփի։ Արփի, ես Արսենն եմ, շատ հաճելի է։ Շան անունը ինչ է։ Արչի։ Արչի։ Ինչ պարոդ է։ Welsh Terrier։ Ոսկորա գտել։ Լենիստ։ Красавец. Арчи. Արփիջան վերջում ինչ խորհուրդ կտաք այն մարդկանց, ով նոր է ուզում շուն ձեռք բերել։ Խորհուրդ կտամ լավ մտածել դրանից առաջ, լավ պատրաստվել դրան, որովհետև շունը շատ մեծ պատասխանատվություն է իրականում ու պիտի կարդաս հասկանաս պատրաստես դրան թե չէ, որովհետև ոնց որ ստացվում է, որ ինքը քո կյանքի մի փոքր մասն է, իսկ դու իր կյանքի ամենամեծ մասն ես։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ձեր շունն է։ Այո։ Ես Արսենն եմ, լուսանկարիչ։ Այո, լավ։ Ձեր անունը կասեք։ Արման։ Արման, իսկ շան անունը։ Լեզի։ Լեդի։ Ինչ պարոդ է։ Խաչքի։ Շատ սիրուն է։ Կարանք մի քանի սիրուն նկար անենք։ Խնդրեմ։ Քանի տարեկան է Լեդին։ 5։ Նստի։ Ապրես։ Այդ մարուտիկը։ Լեդի։ Լեզի։ Արի սիրում։ Ես ինչ լավ է։ Լեդի։ Լեզի ինչ է։ Արման ջան, ինչ խորհուրդ կտաք այն մարդկանց, ով որ նոր է ուզում շուն ձեռք բերի։ Որ ձեռք չբերի։ Ինչու՞։ Դժվար է պահելը։ Նախ օրը 2 ժամ մինիմում պետքա անպայման իրան զբոսանքի անել, որ իր էներգիան դուրս գա մեջից։ Կերակուրին շատ բան ուշադրություն է պետք դարձնել հատուկ։ Մարդիկ կան, որ ինչ ուտում են, տալիս են շանը, բայց լավ չի սխալը։ Մազեր է թողում, տանը բնակարանում շատ բարձ է պահելը, բայց այն իր գոյությունը ամեն ինչ արդարացնում է, այնքան որ ինքը կա, ինչքան որ իրան սիրում ես, այդ ամեն ինչը հեչ է ալնում։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Իմ անունը Արսենն է, ես շներին եմ նկարում։ Շատ հաճելի է։ Ձեր անունը կասեք։ Ես Վերան եմ, ինքը Բոբին է։ Բոբի, լաբրադորա, չէ։ Այո։ Քանի տարեկան է Բոբին։ Շուտով կլինի 6։ 6։ Մեծ տղա է։ Այո։ Կարանք մի քանի հատ սիրուն նկար անենք։ Այո, մեծ սիրով։ Բոբ, հենց նստի, Բոբ, նստի հետ գնաս։ Լավ է լսում է։ Նստի։ Սիքարա։ Опа! Бей, Боба! No, sit. Bob, ням-ням. Վերա ջան, եւ վերջում ինչ խորհուրդ կտաք այն մարդկանց, ով նոր է ուզում շուն ձեռք բերի պահելու համար։ Bob, արի խորհուրդ տալ, արի։
Ես բոլորին խորհուրդ կտամ շուն պահել, դա ամենալավ բանն է, որ կյանքում ձեր հետ կլինի, հավատացեք։ Բարև ձեզ։ Թույլ կտաք ձեզ շանը նկարեմ։ Ձեր անունը կասեք։ Հասմիկ։ Հասմիկ, ես Արսենն եմ, շատ հաճելի է։ Շան անունը ինչ է։ Ֆոքսիկ։ Ֆոքսիկ։ Ինչ պարոդա է։ Որտե գրած շունը։ Ցեղատեսակը չգիտեք։ Երևի կոկի բառնից է։ Ֆոքսիկ, շատ լավն է։ Քանի տարեկան է։ Մենք որ վերցրել ենք, ասին 2 տարեկան կլինի, 4 տարի է մեզ մոտ։ Շատ լավն է։ Ես ինչ մռութ ես դու։ Ֆոքսիկ, մռութ։ Ես ինչ սիրուն ես դու։ Հրաշք։ Հասմիկ ջան, վերջում ինչ խորհուրդ կտաք այն մարդկանց, ով նոր է ուզում շուն ձեռք բերի։ Ես գիտեք 72 տարեկան եմ։ Հուսապում էի շուն պահելուց։ Տղաս ասում էր բերենք պահենք, չի ասում էր դուրսը դու մեկին ընտրի պահի, բայց ներս մի բեր։ Հիմա ասում եմ մի հատ էլ բեր։ Մի հատ էլ բեր, շատ լավ է շունը։ Բարև ձեզ։ Իմ անունը Արսենն է։ Ձեր անունը կասեք։ Հարութ։ Ես շներին եմ լուսանկարում, շան անունը կասեք։ Ռալֆ։ Խասկի է։ Քանի տարեկան է Ռալֆը։ 4 Շատ սիրունակարանք, մի քանի նկար անենք, եթե դեմ չեք։ Սիրում եմ խաղալ իմ։ Սիրում ես։ Ռալֆ։ Եկեք մի քիչ էս կողմ գանք։ Մռութ։ Շատ լավն ես։ Ռալֆ։ Հարութ ջան, եւ վերջում ինչ խորհուրդ կտաք այն մարդկանց, ով նոր է ուզում շուն ձեռք բերի։ Խորհուրդ կտամ իրոք պահեն, շատ հետաքրքիր զբաղմունք է։ Նամանավանդ դրսի շներին թող հետևեն, մեղքեն։ Բարև ձեզ։ Թույլ կտաք ձեզ շանը նկարեմ։ Իմ անունը Արսենն է, ձեր անունը կասեք։ Գուրգեն անուն։ Գուրգեն, շան անունը ինչ է։ Կուկի։ Կուկի։ Ինչ պարոդա է։ Շպից նեմեցկի։ Կուկի։ Կուկի։ Եվ վերջում մեր գործընկեր Անիմանիա խանութ սրահի կողմից ունեք նվեր։ Շան համար համով բաներ կա, խաղալիք կա։ Նաև ունեք 5% կուտակային քարտ խանութ սրահից օգտվելու դեպքում։ Շնորհակալություն։ Բարև ձեզ։ Թույլ կտաք ձեզ շանը նկարեմ։ Նկարեք։ Ձեր անունը կասեք։ Արմեն։ Արմեն, իմ անունը Արսենն է, շատ հաճելի է։ Շան անունը ինչ է։ Բլայդ։ Բլայդ։ Ինչ ցեղատեսակ է։ Չգիտեք կոնկրետ։ 4 խառնուրդ է, հա, ոնց է։ Արնոտ։ Քանի տարեկան է։ 12։ Բլայդ։ Էլի կնստես կյանք։ Լավ է։ Շատ լավ։ Արմեն ջան, եւ վերջում իմ գործընկեր Անիմանիա խանութ սրահի կողմից շան համար ունեք նվեր։ Այնտեղ համով բաներ կա, խաղալիք կա։ Շնորհակալ եմ։ Եվ նաեւ ունեք կուտակային քարտ։ Գնումների դեպքում կարող եք կուտակել տոկոսներ։ Շնորհակալություն։ Բարև ձեզ։ Թույլ կտաք ձեր շանը նկարեմ։ Ձեր անունը կասեք։ Մարիամ, Արսեն, շատ հաճելի է։ Շան անունը ինչ է։ Վոլֆ, շատ սիրուն է։ Քանի տարեկան է Վոլֆը։ Վոլֆ։
Wolf։ Շատ լավն է։ Մարիամ ջան, եւ վերջում իմ գործընկեր Անիմանյա խանութ սրահի կողմից Wolf-ը ստանում է նվեր։ Շնորհակալ։ Համով բաներ կա, այնտեղ խաղալիք կա։ Նաև ունեք կուտակային քարտ խանութ սրահից օգտվելու դեպքում, այստեղ կարող եք կուտակել տոկոսներ։ Շնորհակալ եմ։ Բարև ձեզ։ Թույլ կտաք ձեզ շանը նկարեմ։ Можешь потом? Если вам нужно, конечно. Как зовут собаку? Чивас. Чивас? Да. А вас? Валерия. Валерия, меня Арсен, очень приятно. Приятно. Что ты съел? Сколько лет? 3 года. А порода какая? А наполовину мальтеза, наполовину шпиц. О, круто. Чивас? Ору. Еще мордочку. Круто. В конце, если можно, какой бы совет вы отдали тем, кто только хочет приобрести собаку? Нужно заводить собаку в том случае, если вы готовы ее воспитывать. Чтобы не оставлять его одного. В общем, это большая ответственность. Если люди готовы брать ее на себя, то, конечно, смело могут заводить собачек. Բարև ձեզ։ Բայց ես Թույլ կտաք ձեր շանը նկարեմ։ այո իհարկե։ Ձեր անունը կասեք։ Նունե։ Նունե, իմ անունը Արսեն է, շատ հաճելի է։ Շան անունը ինչ է։ Տիպո։ Տիպո։ Ինչ ցեղատեսակ է։ Յորք։ Շատ լավ։ Քանի տարեկան է։ 10 ամսական։ 10 ամսական։ Շատ պստոյ է։ 1 կիլոգրամը։ 1 կիլոգրամ։ Շատ լավն է։ Տիպո, տիպո։ Լարի սիրեմ մրդ։ Ֆոֆուսի լավն ես դու։ Ձերս չափը։ Բրիլոկա։ Ուզում եք մի հատ գրկեք, սենց ձեր ձեռքի մեջ նկարեմ էլի։ Ես ինչ լավ ստրիշկա են քեզ արել։ Մի հատ ուզում եք նայեք ձեզ իր հետ նկարեմ։ Տիպո։ Կարող եմ այդ նստարանի վրա փորձենք սենց դրեք ձեր ծնկներին, վերևից պահեք, որ այդտենց մնա, ահա։ Տիպո։ Մռուտ։ Շատ լավն է։ Նունե ջան, եւ վերջում ինչ խորհուրդ կտաք այն մարդկանց, ով նոր է ուզում շուն ձեռք բերել։ Խորհուրդ կտամ այդ շատ մեծ պատասխանատվություն է, լավ մտածեն, որովհետև իրանք ինչքան էլ մեր տուն բերում են սեր, ուրախություն, մեր ժամանակ լինում է, որ եւ անդանում են կամ այլ խնդիրներ առաջանում, իրանց մենակ չթողնեն։ Բարև ձեզ։ Թույլ կտաք ձեր շանը նկարեմ։ Ձեր անունը կասեք։ Գոհար։ Իմ անունը Արսեն է, շատ հաճելի է։ Շան անունը ինչ է։ Գրաֆ։ Գրաֆ։ Բոբինա։ Ինչ ցեղատեսակ է գրաֆը։ Ջեք Ռասել Տերեյրա։ Քանի տարեկան է։ 5։ 5 տարեկան։ Կթողի սիրեմ։ Չէ։ Չի թողում։ Իրանց կարակ, սա չի թող։ Ապրես։ Լարե նուրա։ Գրաֆ։
Մռուտ։ Գոհար ջան, եւ վերջում իմ գործընկեր Անիմանիա խանութսրահի կողմից գրաֆը ունի նվեր։ Այստեղ համով բաներ կա իր համար, խաղալիք կա։ Նաեւ ստանում եք կուտակային քարտ խանութսրահից օգտվելու դեպքում կարող եք կուտակել տոկոսներ։ Շատ շնորհակալ եմ։ Ոյ, լավ բաներ է։ Դիցի ձեստան որ թողեք իրան։ Դիցի չեք թողի, Բարև ձեզ։ Իմ անունը Արսեն է։ Ես լուսանկարիչ եմ, շներին եմ նկարում։ Ձեր անունը կասեք։ Բելա, Շան անունը ինչ է։ Ֆենիքս, Ֆենիքս։ Շատ սիրուն անուն է։ Ինչ ցեղատեսակը։ փրկվածությունն է, խառնորդը, երևի որ սորտականի ու խասկի կամ լայկայի։ Թողումա սիրենք։ Ուխ մռուտ։ Ահա։ Լավն է։ Ֆենյա։ Անտիր։ Բելա ջան, եւ վերջում կուզեմ ձեր խորհուրդը տաք այն մարդկանց, ով դեռ շունչ ունի ու նոր է ուզում շուն ձեռք բերի, ինչ խորհուրդ կտաք նրանց։ Ամենակարևորը թող մի հատ լավ մտածեն պատասխանատվության մասին, որովհետև դա 1-2 օրվա եւ 1-2 տարվա չէ պատասխանատվությունը, այլ ամբողջ շան կյանքի ընթացքում իրենք պետքա հասկանան, որ շունը դա աշխատանք է, շունը դա գումար է, հենց այնպես չվերցնեն։ Ու խնդրում եմ նաեւ, եթե հնարավոր է կացարանների շուն վերցրեք կամ դրսի խեղճ շունոներին որդեգրեք։ Բարև ձեզ։ Թույլ կտաք ձեր շանը նկարեմ։ Ձեր անունը կասեք։ Աննա։ Աննա, ես Արսենն եմ, շատ հաճելի է։ Շան անունը ինչ է։ Ջեսիկա։ Ջեսիկա։ Քանի տարեկան է Ջեսիկան։ 9 ամսական։ Օ, պստոյա։ Ջեսի, արի։ Ջեսի։ Ջեսի։ Ուխ մռուտ։ Ջես։ Մի հատ ինձ նայեք այդ, ահա։ Ջես։ Այ ջես։ Աննա ջան, եւ վերջում իմ գործընկեր Անիմանիա խանութսրահի կողմից Ջեսին ստանում է նվեր։ Այստեղ համով բաներ կա, խաղալիք կա իր համար։ Շատ շնորհակալություն։ Նաեւ ստանում եք 5%-անոց կուտակային քարտ, խանութսրահից օգտվելու դեպքում կարող եք կուտակել տոկոսներ։ Շատ շնորհակալություն։ Ինչ խորհուրդ կտաք այն մարդկանց, ով նոր է ուզում շուն ձեռք բերի պահելու համար։ Ճիշտ ասած կենթանիները մարդկանց համար հոգեպես հանգստություն են տալիս եւ ես կառաջարկեմ, որ ցանկացած մարդ, եթե ի վիճակի են, պահեն կենթանիներին, սիրեն, որովհետեւ առանց նրանց, չգիտեմ, ես անձամբ ես չեմ պատկերացնում իմ կյանքը։ Բարև ձեզ։ Իմ անունը Արսենն է։ Ես լուսանկարիչ եմ, շներին եմ նկարում։ Ձեր շունն է։ Կարանք սիրուն նկարներ անենք։ Անունը ինչ է Շան։ Լինդա, Ինչ տարիքի է։ 6 ամսական։ Ապարատից ես վախում, հա։ Արի։ Ամյա հոտ քաշի, որ չվախենաս։ Всё, կարանք նկարենք, չէ՞, արդեն։ Ստես նկարենք։ Լինդա։ Գուրգեն ջան, եւ վերջում իմ գործընկեր Անիմանիա խանութսրահի կողմից Լինդան ստանում է նվերներ։ Այնտեղ համով բաներ կա, խաղալիք կա իր համար։ Նաեւ ստանում եք կուտակային քարտ, խանութսրահից օգտվելու դեպքում կարող եք կուտակել տոկոսներ։ Շնորհակալություն։ Բարև ձեզ։ Ողջույն։ Իմ անունը Արսենն է, ես լուսանկարիչ եմ, շներին եմ նկարում։ Ձեր անունը կասեք։ Վիգեն։ Վիգեն, շատ ուրախ եմ։ Շան անունը ինչ է։ Շանանունը Բելոկա։ Բելոկ։ Ինչ ցեղատեսակ է։ Հատեսակը բարի մռուտ։ Բարի մռուտ։ Ինչ որ խառնուրդ է, հա։
Հա, Թումոյի այգու բարեմ է։ Շատ սիրուն է։ Կարանք մի քանի սիրուն լուսանկար անենք։ Կարելի։ Մռոտ։ Ինչ սիրուն է ստա։ Ստեղ էր ապրում։ Չումկայով հիվանդացավ։ Հեսա որ լսեն կավայից քարգոց են Չումկայով չեն բուժում։ Բայց ես տարա բուժեց իրան։ Բրկվեց։ Մահացու հիվանդություն է, էլի։ Հա։ Ընդունված է չբուժել, որպեսզի իբրև չտարածել հիվանդությունը, բայց չգիտեմ։ Տեսնում ես հիվանդան նոր սկզբի փուլումա պետք է փորձես բուժել, ինքը ստացվեց իր համար։ Ապրեց։ Դեռ բերեցի բաց թողեցի, արդեն էլ չգնաց, դպաս տարա տուն։ Ինչ տարիքի է։ 2 տարեկան։ Դուր թաթ։ Վիգեն ջան, եւ վերջում ինչ խորհուրդ կտակ այն մարդկանց, ով նոր է ուզում շուն ձեռք բերի։ Գնում է ինչ-որ ցանկացած կացարան, ու ընդդեղից շունա ձեռք բերում։ Չի գնում, չի խրախուսում գնելը, չի խրախուսում շների բուծումը, կռիվները, լիքը շներ ունենք դրսում։ Հրաշք շուն կա այնտեղ սպիտակ։ Տիգրան պապիկի հետ մանա գալի մեր հրաշք շունը, կարելի է տանել տուն իրան։ Շատ շներ դրսում ավելի երջանիկ են ապրում, քան որոշ տերերի մոտ։ Մյուս ասածս այնա, որ եթե չեք կարանալու պահեք, ավելի լավ է չվերցնեք։ Տանում են, գցում են սենյակը ամիսներով դուրս չեն հանում, տանում են, կապում են ծառից մինչև ցմահ։ Դա պահել չի, դա տանջել։ Ամենակարևորը դա է։ Կենթանում վնաս չտան։ Իսկ եթե ուզում են կենթանու լավություն անեն, տանում են դրսից կամ կացարանից տուն ու լավ են տանում։ Այսքան։ Օրինակ սիրեմ, օրի։ Կամերան չլպստես։ Ապեսի լպստեց։ Բարև ձեզ։ Իմ անունը Արսենն է։ Նարեկ։ Ես լուսանկարիչ եմ, շներին եմ նկարում։ Շան անունը ինչ է։ Ալբուս։ Շատ լավն է։ Քանի տարեկան է։ Սա ապրիլի 6-ին 3 կդառնա։ Կարանք մի քանի սիրուն նկար անենք։ Ալբուս։ Ռոտ։ Ալբուս։ Արիմաց սիրեմ ես քեզ։ Շատ բարի է։ Շատ մաքրամոց։ Արիմաց սիրեմ, օրի։ Կամերան չլպստես։ Ապեսի լպստեց։ Լավն է։ Նարեկ ջան, եւ վերջում ինչ խորհուրդ կտակ այն մարդկանց, ով նոր է ուզում շուն ձեռք բերի։ Բավական մեծ պատասխանատվությունը, եթե վերցնում են, հետո նշանը, որ կեսից, ասենք, մի տարի հետո էլի դուրս անեն։ Եթե վերցնում են, միջև որ շտիրություն անեն։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Թույլ կտակ ձեզ շանը նկարեմ։ Նկարեք։ Ձեր անունը կասեք։ Լիլիթ։ Լիլիթ, ես Արսենն եմ, շատ հաճելի է։ Շան անունը ինչ է։ Լուկա։ Լուկա։ Քանի տարեկան է Լուկան։ 6 է հեսել։ 6, մեծ տղա է։ Լուկա։ Ու ջոն, մռոտ։ Գալիս։ Դու չի տեսնում, ուղղակի դրա մեջ։ Լրիվ կույր է։ Ապրի Լուկա։ Շատ լավ։ Լուկա։ Շատ լավն է։ Լիլիթ ջան, եւ վերջում իմ գործընկեր Անիմանիա խանութսրահի կողմից ունեք նվեր։ Մերսի շատ։ Այդտեղ շան համար կերեր կան համով, խաղալիք կա։ Լուկա արին այնքան ինչ ունես, արի։ Այս քոննա, հələ վերցրի։ Դավայ, հələ հան։ Օպա։
Եղբայր բարի օր։ Բարեցես։ Անունս Արսեն է։ Սամվել։ Լուսանկարիչ եմ, շներին եմ նկարում։ Շան անունը ինչ է։ Բրունո։ Բրունո։ Շատ սիրուն է։ Ինչ ցեղատեսակ է։ Ստավ։ Քանի տարեկան է։ 4 ամսեկան։ Լրիվ ձակուկը։ Բրունո։ Ինչ լավն ես դու։ Կանանք մի քանի հատ սիրուն նկարենք։ Բրունո։ Բրունո։ Սամվել ջան, եւ վերջում իմ գործընկեր Անիմանիա խանութ սրահի կողմից Բրունոն ստանում է նվերներ։ Այդտեղ համով բաներ կա իր համար, խաղալիք կա։ Նաև ստանում եք 5%-անոց կուտակային քարտ, խանութ սրահից օգտվելու դեպքում կարող եք կուտակել տոկոսներ։ Շնորհակալություն շատ։ Ինչ խորհուրդ կտաս այն մարդկանց, ով նոր ա ուզում շուն ձեռք բերի։ Ամենագլխավոր բանը շուն ձեռք բերելուց առաջ դա այն է, որ պետք է հասկանաք, որ շունը դա խաղալիք չի, դա կենդանի էակ է, ու պետք է շատ համբերատար լինեք իր հետ, ու պետք է շատ ըմբռնումով մոտենաք այդ ամեն ինչին։ Արդյոք ինքը ձեր համար ձեզ պետք է թե չէ, որտեղ շատ մարդկանց շունը այդքան էլ պետք չի, ինչքան իրանք մտածում են։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Թույլ կտաք ձեզ շանը նկարեմ։ Այո, դուք են տղան եք, որ շունիկները նկարում եք, Այո։ շքեղ նկարներ ա լինում։ Շնորհակալություն։ Իմ անունը Արսենն է, ձեր անունը կասեք։ Նարա։ Նարա, շատ հաճելի է։ Շան անունը կասեք։ Մայք։ Մայք։ Ինչ ցեղատեսակի է։ Յորքշիրսկի տերիեր, Յորք։ Եկեք խոտիկների մեջ Հա, եկեք մի քիչ առաջանանք։ Ես միշտ նայում եմ ձեր։ Մերսի շատ։ Քանի տարեկան է Մայկը։ 6։ Մայք։ Այդ լեւն։ Մայք։ Մռռ։ Մայքի, Մայք, Մայքուս։ Մայք։ Իրան ինչ ասում, Իրան ասում այն պես ինչ սիրուն մռռ։ շունիկա։ Նարա ջան, ինչ խորհուրդ կտաք այն մարդկանց, ով նոր ա ուզում շուն ձեռք բերի։ Դե շուն պահելը դա շատ պատասխանատու գործ է, պետքա պատրաստ լինել։ Շատ դեպքերում օրինակ նվեր են տալիս, բայց չեն հարցնում արդյոք շանը կկարողանան պահել։ Տանը ոնց որ օրինակ իմ մայքս ոնց որ երեխա լինի։ Տան անդամ է դառնում։ Так что ով որ ուզում է պահի շուն, անպայման 1000 անգամ մտածեք, տեսեք կարող եք դուք այդքան ժամանակ տրամադրել շանը, այդքան որ շունը իր կյանքը վայելի, ուրախ լինի, գուլացի գնա, գուլացի։